Very good morning dear students, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain very important concept for the sake of examination point of view, that is simultaneous shift of demand and supply curve. Simultaneous shift of demand and supply curve, right? So in the previous video I discussed about a shift in the demand and shift in the supply curve, right? So this is the concept, it's very important, that is simultaneous shift of demand and supply. So simultaneous ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ together, ಹೌದಲ್ವಾ? So ಯಾವ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬರೀ ಟೇಬಲ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ write the table of simultaneous shift of both demand and supply curve. Just you will ask to write the table. So for that you have 4 marks. ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ 4 marks obtain ಆಗುತ್ತೆ. And table with diagram ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 6 marks ಬರುವಂತದ್ದು. Okay, it's very important. Now I will start with, okay, so the simultaneous shift can happen in 4 possible ways. The simultaneous shift can happen in 4 possible ways. The first one is both supply and demand curve shift rightward. First one, both the supply and demand curve will shift towards right side. Okay, so supply matte demand curve yav kade shift aguvanthaddu right side. Idu first one. Then second one, both supply and demand curve shift leftward. Okay, first two, both supply and demand shift towards right, and the next one, both supply and demand curve shift towards left side, and the third one, supply curve shift leftward and the demand curve shift rightward. Third one, supply curve shift leftward and demand curve shift leftward, rightward. Okay, idu one. And the fourth one, supply curve shift rightward and demand curve shift leftward. So these are the 4 possible ways of simultaneous shift of demand and supply. Again I will repeat you that. The first one, both supply and demand curve shift rightward, both supply and demand curve shift leftward. Third one, supply curve shift leftward and the demand curve shift rightward. And the fourth one, supply curve shift rightward and the demand curve shift leftward. Okay, I think it's clear to you, howdalva? Now, so this simultaneous shift can be explained with the help of a table. ಈ table you bari draw ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 4 marks. Okay, the table is here. This is the table of simultaneous shift of demand and supply. You can observe here, the first one is shift in demand. Okay, so here you can see that is shift in demand, and the second one shift in supply, quantity and price. Okay, so ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ the supply and demand curve. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there is a leftward shift of both the demand curve and ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಎರಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ನೋಡಿ, ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Is it clear to you? So ಬರೀ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಎರಡೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ remain unchanged. Now the second one is shift in demand. Al nodi right side, both the supply and demand curve will shift towards
ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? So when the demand curve will shift toward right side, the quantity will be increases. Okay, and even the supply curve is also, see, this is the first one and this is the second one. So yavaga, this is SS0 and this is SS1. So when the supply curve shift towards right side, the quantity will be increases. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. And price, it may be increase, decrease or remain unchanged. ಯಾವಾಗ? When there is a right side shift in the demand and supply. It's very simple to remember that. So both the left side demand and supply curve ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಯಾವುದಿದು, when the demand curve shift towards left side ಆದರೆ the quantity may increase, decrease or remain unchanged. Like the same way the supply curve shift towards right side, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಯು ದ ಸೇಮ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ increases. So this is a simultaneous shift of demand and supply curve. Okay, so here you have to practice more the table. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಮೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, so this is the simultaneous shift of demand and supply curve. Here in OX axis quantity is measuring and in OY axis the price is measuring. Okay, and here panel A anta tagota idini and panel B anta consider ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. So here in panel A you can see that OX axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, OX axis ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ OY ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇ ವ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ increases. So Q1 ಇಂದ Qಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇ ಟು ಎಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ Q1 ಟು Q. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ದ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್, the new demand curve is DD1 and the new supply curve is SS1. These two ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is Q. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆದರೂ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್
here you can see that in panel B, OX ಅಲ್ಲಿ quantity and OY ಅಲ್ಲಿ price ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So here there is a rightward shift. ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? There is a rightward shift of supply curve and leftward shift of demand curve. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, rightward shift of supply and leftward shift of demand ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is DD naught and this is DD1. Okay, here in OX axis quantity is measuring and in OY axis price is measuring. So when ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, when the supply curve shift towards right side, okay, quantity it may increase. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ there is a leftward shift in the demand curve. Okay, leftward shift ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, the quantity may increase, decrease or remain unchanged. ಸೊ ಯಾವಾಗ leftward ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, okay, when there is a leftward shift in the demand curve and rightward shift in the supply curve, the price should be decrease. ಇಲ್ಲಿ price ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ, price decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ guys? Okay, is it clear to you? When there is a rightward shift in supply and leftward shift in the demand, the price should be decreases. Okay, and quantity may remain unchanged. Adu increase ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, decrease ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, or it may remain constant. So ನಾನು ಬರೀ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೂ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ವೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಓನ್. ನಾನು ಬರೀ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ is it clear to you? I hope this is very easy to understand and don't ignore this concept. It's very useful. So if he may not ask to write the table, definitely this question will be in 6 marks. Okay, or 6 marks al bandilla andaga automatically write the table of simultaneous shift, that is for 4 marks. Okay, I hope it's clear to you, alva? So if you have any doubt, just you can message me or you can call to clarify your doubt. So okay, so and don't ignore the videos. ಏನು videos ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. Okay, so now we are in the 5th lesson ending part ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Then one more lesson is there in microeconomics. If I finish that, the microeconomics parts will be completed. Okay, thank you.